کیونکہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اس وجہ سے آج انہوں نے ہماری 2 بہنوں کو مائنس علیمہ خان اور مائنس قاسم زمان، یہ 2 لوگوں کو مائنس کر کے آج ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو ملاقات کی اجازت دے دی. اس کے علاوہ کوئی اور لائر نہیں آیا ہوا تھا. میری بہنوں نے ان کو جا کے سب سے پہلے یہ شکایت لگائی کہ انہوں نے ان کو تاکید سے کہا آئندہ جو ہمارے لائرز کی لسٹ پہ نام نہیں ہوں گے آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرنی، کیونکہ باہر نکل کے وہ لوگ آ کر باتوں کو توڑ مروڑ کے ڈال دیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ولاگرز کی تعریفیں آپ کے اکاؤنٹ سے لکھی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ اندر گئے تھے انہوں نے آ کے مس کوٹ کیا عمران خان کو. کئی چیزیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے جو نہیں لکھنے کو کہا تھا انہوں نے اکاؤنٹ کے اندر ڈالی. وہ ذاتی تعریفیں لوگوں کی نہیں کیا کرتے اپنے اکاؤنٹ سے. وہ مطلب بڑی بات کرتے ہیں جو ایک نیشنل انٹرسٹ میں یا ملک کے انٹرسٹ میں ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم نے ہی اس چیز کو روکنا ہے. عمران خان کا اکاؤنٹ مس یوز نہ ہو. یہ جو اندر لوگ جا رہے تھے خود سوچیں خفیہ طریقے سے اندر جا رہے تھے. ہماری بہنوں نے احتجاج کر کے عمران خان کو کہا ہے آئندہ آپ نے جو لسٹ میں نام ہو آپ نے نہیں مرنا. ایک دوسرا عمران خان نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے اور بالکل اس چیز پہ آپ پھر سے سن لیں. عمران خان نے واضح طور پہ کہا ہے جب تک عمران خان جیل سے رہا ہو کے خود نہیں دیکھیں گے کوئی مائنز اینڈ منرلز کا بل نہیں پیش ہوگا صوبائی اسمبلی میں. یہ کلیئر ہو گیا نا؟ یہ کلیئر ہو گیا. اچھا ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسرا انہوں نے ان کو تاکید کیا کہ علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ وہ کیوں نہیں ملاقات کے لیے میرے پاس آتے، کیونکہ نواز شریف سے پوچھنے کے لیے تو ان کی ساری کی ساری پارٹی پوری کیبنٹ پوری جاتی تھی. پالیسی پوچھنے کے لیے وہ جاتی تھی لندن چلی جاتی تھی تو اڈیادہ جیل بھی آتی تھی. ہاں یہ والی 2 پوائنٹس ہیں. ایک اور پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو اے پی سی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ میرے سے ملاقات کے بغیر انہوں نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ علی امین اے پی سی نہیں کوئی بھی کمیٹی میٹنگ پالیسی وہ ان کے پاس ہے، ان کو ملے بغیر کوئی کسی میٹنگ میں اس قسم کی میٹنگ میں کہتے نہیں. کوئی بھی کہتے جب تک میرے سے نہیں ہوگی تب کوئی پالیسی کہتے پالیسی میں بتاؤں گا اس کے مطابق کوئی اس کے بغیر کسی قسم کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرے گا. بات نہیں ختم ہوئی. تیسری چیز انہوں نے جنید اکبر صاحب کے لیے بھیجی ہے. انہوں نے کہا سارا فوکس اپنا کریں تحریک کے لیے جو وہ کے پی میں چلائیں، اور کے پی میں جو تحریک چلائیں گے وہ جنید اکبر چلائیں گے، اور اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اس وقت بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں اور آپ کو یہ تحریک وہاں سے چلانی چاہیے اور اپنا سارا فوکس اس پہ کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا الیکشن کمیشن کے باہر آپ احتجاج کریں، آپ وہاں جا کے ٹرائیبیونل کے آگے ریگولرلی وہاں بیٹھنا چاہیے، آپ کو اپنے نتائج مانگنے چاہیے، آپ کو احتجاج پٹیشنز بھی ڈالنی ہے. ہاں پٹیشن بھی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے پٹیشن بھی ڈالنی ہے اور ڈالیں. اچھا تیسری چیز کون سی تھی؟ بھارت کے معاملے پر بات نہیں ڈیل. ہاں ڈیل ذرا سن لیں. انہوں نے جا کر ان کو بتایا کہ ہمیں روز سارے کہتے ہیں اس لیے آپ کو نہیں جانے دے رہے کہ جو ڈیل ہو رہی ہے پھر سے آپ غور سے سن لیں یہ بات کہ جو ڈیل ہو رہی ہے وہ ہم فیملی اس ڈیل کے اندر رکاوٹ ہے یا ہم وہ ڈیل کو ہونے نہیں دیتے. انہوں نے کہا غور سے جا کے انہوں نے کہا یہ سن لیں آپ بات اور باقی جا کے باہر بھی بتا دیں میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں اور نہ میں کوئی ڈیل کر رہا ہوں. اور یہ جو ساری ہیں یہ ساری غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں اور یہ ڈرے ہوئے ہیں
और ये घबराए हुए हैं और इसलिए ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, तबीयत के बारे में बताएं, तबीयत कैसी है उनकी डॉक्टर और उस्मा कोई खास बताएंगे। पैगाम आपके लिए भेजा नहीं, उन्होंने? डॉक्टर उस्मा सड़कें बताएं। अच्छा मेरी बात सुने, नहीं माशाल्लाह सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और वो खुद बड़े सरप्राइज थे कि हमने कहा कि आपके बारे में ये खबरें आ रही हैं, तो माशाल्लाह वो माशाल्लाह पहले से भी कोई खास पैगाम भिजवाया अंदर से कोई? आपने उनको बताया कि भारत की जानिब से आपकी सेहत पर बड़ा खौफनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बताया हमसे हैरान होने पता नहीं था, वो म्यूज थे। उनको देखें क्या पता है, कई चीजें तो आपको याद रखें कि उनको नहीं पता होती, तो वो ज्यादा वो उनके पास पीटीवी है, कितना जो खबर पीटीवी पे आएगी या कभी डॉन अखबार आता है जो उस पे आएगी वही उनको पता होती है। लेकिन ये बड़ा क्लियर हो जाए ना, वो डील कर रहे हैं इमरान खान, अगर इन्होंने आइंदा ना मिलने दिया हम इधर ही होंगे, सारे इधर ही बैठ जाएंगे। अगर इतनी जद्दोजहद करनी पड़े, आप ये देखें कि हमने तो किसी को कॉल नहीं दी थी, लोग अपनी मर्जी से खुद आए हैं। अब अगर आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लाखों वोट लेकर लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं आपकी असेंबलियों में और दुनिया में इनकी इज्जत की जाती है, क्योंकि ये क्या, ये लॉ बनाते हैं। आप आज देखें कि जो मातहत लोग पुलिस वाले आपके जो नेशनल असेंबली के लीडर्स को उन्होंने मारा है, उनके कपड़े फाड़े हैं, 3 MNAs को उन्होंने एक हाथ को जख्मी किया है और अमर डोगर साहब को अभी थोड़ी देर पहले मारा और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। लेकिन ये पुलिस वाला, एक पुलिस वाले की, ये आप बताएं, ये पाकिस्तान के मुहाफिज हैं जो अपने जो चीफ विप को भी मार सकते हैं। ये बता रहे हैं आपको पब्लिकली कि ये औकात है पाकिस्तानी वोटर की, इलेक्शन करने की ज़रूरत क्या है? फिर आपने मार्शल लॉ लगाना है, 1 सेकंड, आपने मार्शल लॉ लगाना है तो सीधा सीधा खुल कर आए। ये लोगों की तजलील तो ना करें कि जो लोगों के नुमाइंदे हैं उनको ला के जान के सिपाही आते हैं और वो आके इनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। ये आप ये दिखाना चाह रहे हैं हम किसी को कुछ नहीं समझते। जब मैंने पुलिस वालों को कहा कि मैंने नमाज़ पढ़नी, मुझे जान नमाज दे दें, तो मैंने कहा कोई आपका बॉस होगा इधर, तो उन्होंने इशारा करके कहा ये ISI का बंदा खड़ा है, बॉस वो है इनका मैडम। उसको फिर मैंने बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जान नमाज दे दें। तो इसमें छुपाने की क्या बात है? ये तो खुल के बातें हो रही हैं, हर बंदा ये कर रहा है, कौन सी छुपाने की बात है? मैडम जो मखसूस लोग मुलाकातें करते थे उनके ऊपर जब सवालात उठाए गए, उनका कहना था कि इमरान खान हमसे मिलने से इनकार नहीं करता, तो अब क्या मसला है? इमरान खान ने आज इनको कहा है कि मैंने फैसल चौधरी को पूछा तुम अंदर कैसे आए हो, तुम्हें तो मतलब वो जब ये खुद चले जाते हैं तो इमरान खान भी पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन भेज रहा है। देखें सारे पाकिस्तान को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बाहर निकल के इमरान खान के अकाउंट से इस पे मैं बड़ी क्लियर हूँ और हमने सोशल मीडिया वालों को भी कह दिया है, ये आइंदा के लिए बिल्कुल हम क्लियर हैं। इमरान खान के अकाउंट से चीज़ें ऐड करना और प्रमोशन करना लोगों की या वीलॉगर्स की प्रमोशन करना, ये काम नहीं है इमरान खान के अकाउंट में। मैडम क्या इमरान खान को बताया गया कि हम इस वक्त जंग के दहाने पर खड़े हैं और हमारा दुश्मन जो है वो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं? ये कौन सा 1 सेकेंड, ये प्लीज ये ना करना, ये सबसे बड़ा इशू है। नहीं आपको 1 सेकेंड आप मुल्की सूरत-ए-हाल का जवाब अच्छा किया 1 आपने, सेकेंड, लेकिन पाक भारत की सूरत-ए-हाल पे मेरी बात सुन लें। आपको नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सारी रात बैठ के अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहा हो, जब असेंबली का सेशन हो कोई मौजूद ही ना हो वहाँ पे? वो 1 सेकेंड, आपका ख्याल है कि आपकी गवर्नमेंट सीरियस है? ये नूरा कुश्ती हो रही है, कुछ नहीं हो रहा बॉर्डर्स के ऊपर। अगर सीरियस होता आज इमरान खान के साथ सारी पुलिस तो उधर खड़ी हुई है। 1 सेकेंड, पानी रोका है ना, इस हुकूमत में रोका है, इमरान खान की हुकूमत में रोक के दिखाता मोदी। इस हुकूमत के अंदर दोस्ती है उनकी, कहाँ से ये रोक सकते हैं? मैम एक नया अहम सवाल है, 9 मई आने वाली है, क्या दोबारा एहतजाज करेंगे 9 मई के हवाले से? मुझे तो नहीं पता 9 मई के, मैं पार्टी तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। जब इन्होंने कहा बड़ा सीरियस मसला है, मुझे ज़रा दिखा दें सीरियसनेस गवर्नमेंट की। इमरान खान जेल में है, इमरान खान को जेल से सीरियस होना चाहिए, या जो सिटिंग गवर्नमेंट है जहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ पे एक प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, आपने कहीं देखा है कि उन्होंने कोई बात की हो इसके ऊपर? आप इमरान खान से मैसेज मांग रहे हैं, आपने जाके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मांगा ये मैसेज? आपको ज़रा दिखाएं कि कहीं मुझे मैसेज है तो बता दें कि कितना सीरियस मैसेज दिया। पार्टी की कारकर्दगी से, पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी से मुतमईन है, उनके हवाले से कोई पैगाम जारी किया हो? किसके? पार्टी रहनुमाओं के हवाले से? नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा है कि अली अमीन गंडापुर को मुझे आके मिलना चाहिए।
और फौरन मिलना। थैंक यू। जो इमरान खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद सबसे खत्म होगी, इसके बाद चलो हो गया बेटा, हो गई। होगी बस। हम समझे